वो नीचे ही है जो कॉल करता है आपको? वो दीवार पे बैठा होगा जरूर, लेकिन अच्छी तरह समझ आ गई है कि जिस तरह से ना ऐसे बोल रहे थे ना, वो AI से पूरी मैचिंग हो जाती है। अब वो डाला है उसके अंदर और वो पुलिस उसके ऊपर शुरू हो गई है काम करना। अब आप करो कॉल से। ओ यस, ये माफिया ये कहते हैं हम जमात है मामले की, ये तो माफिया है। वो दूसरी बहन को भी यही हरकतें कर रहे थे ना, पूरी रात कॉल कर रहे हैं, रिश्ता मांग रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी ये सब कुछ। तो अब ठीक है, समझ आ जाएगी इनको। लेकिन एक फनी चीज थी कि आज मैंने पुलिस वाले को दिखाया फाइटर की वीडियो, सच में वो हंस पड़ा। कहता है ये क्या, ये बच्चे हैं? मैंने कहा मैं पूछूंगी इनकी उम्र क्या है। ये चंगेज का जनाब, मैं पहले हाजिर हूँ। मेरा एक छोटा सा सवाल है। आप बात करें, हमारा भी एक सवाल है। वाटर साहब, ये इमाम मेहंदी की जमात है कि माफिया है? जनाब, जो आपका दिल करे समझ ले, आपको कोई मना कर सकता है? आप बादशाह हैं। ये सिस्टर कह रही हैं कि सिस्टर बता रही हैं कि इनको काले करते हैं रात को। तो सिस्टर ने तो खुश होना चाहिए। अगर आपकी बहन को घर में रात को 1:30 बजे कॉल है, आपकी सिस्टर खुश होती है? आपकी बहन जो है, पता नहीं यार, इस जमाने को गुजरे हुए को 50 साल हो गए। आपकी बीवी को कभी कभी ना आप ऐसी घटिया बात कर देते हैं ना, कसम से इंसान लगता ही नहीं है कि आप वाकई में कोई पढ़े लिखे इंसान है। बड़ी मैं घटिया तो बात जनाब करते अपना थे। सवाल लेके आया था, ये बंदे ने बीच में ऐसे ही अपना सवाल डाल दिया। मैंने कहा आपकी बेटी को या आपकी बीवी को रात को 1:30 बजे कॉल आए तो वो खुश होती है? हम उठाते ही नहीं यार, रात को हम गहरी नींद सोए होते हैं, ख्वाब खरगोश। नहीं, अगर आ जाए कॉल, वाइब्रेशन हो जाए, कुछ हो जाए, कॉल आ जाए तो वो खुश होती है? 1:30 बजे किसी की कॉल आई है। अगर हम 9 बजे फोन बंद कर देते हैं, इंटरनेट का बटन उठा देते हैं। हाँ, इनके बाप हॉस्पिटल में नहीं होता होगा ना, इसलिए ये लोग आराम से इंटरनेट बंद करके रात को उनके चंगेज साहब कैसे हॉस्पिटल में होते वो करते हैं। जी चंगेज साहब क्या बात कर रही साहब, मेरी बात सुनिए। लड़की अगर बातें नहीं करेंगी, वाटर साहब एक मिनट रुक जाए। जी चंगेज साहब, मैंने ये बात करनी है कि नहायत ही तो बेगैरत इंसान है जो इस तरह की हरकत करता है। उसके अंदर गैरत का बिल्कुल मादा नहीं है। उसका तल्लक वैसे जमाते अहमदिया से है। नहीं, वो अब वो बरेलवी भी हो सकता है, ये कोई कंफर्म तो नहीं है ना। फटता नहीं, वो जो है ना, वो उसने अपने निशानात छोड़ अभी भी दिए हो हैं। सकता है, वो अभी भी हो सकता है कोई, उसका अभी कंफर्म नहीं है ना। उसने अपने निशान छोड़ दिए हैं। वो जब पकड़ा जाएगा, आप तो उस्मान को भी कहते थे, हो सकता है भाभी हो सकता है बरेलवी हो। वो जब लितर फिरे हैं तब पता चला ये तो मरजाई था। तो वो लड़का, बल्कि वो लड़के हैं कि लड़का है जो काले करते हैं आपको सिस्टरों को? यार मेरी बात सुने आमिर साहब, इस्लाम में ना कवारी या तलाक याफ्ता रहना जो है ना, वो पसंद नहीं किया गया। तो अब वो आपकी बहन बन गई है तो उसका कोई अच्छा सा रिश्ता करवाएं और डबल सवाब कमाएं। एक मुसलमान करेंगे और दूसरी शादी भी हो जाएगी। तो औरत को तो सहारा चाहिए होता है। तो मतलब आप लोग बातें कर छोड़ते हैं, काम कोई नहीं करते। और भी कोई गंद उगलने जो उगलना है। शादी कराना गंद होता है, सुन्नत है जनाब। तोहफा है आपकी। और शादी करवाना जो है ये बहुत बड़े सवाब का काम है। अपनी बीवी को लाओ, मैं उसकी शादी करवाऊं किसी से? उसकी पहले से शादी हुई हुई है, अल्लाह के बंदे की शादी माँ की कराएं जाकर। वाटर साहब, अपनी माँ की कराओ पहले शादी जाकर, फिर मेरे साथ बात करना। क्या इंसान हो तुम भाई? तो कह रहा हूँ कि सवाब अपनी माँ की करवाओ, अपनी माँ की करवाओ, उसके बाद बात करना। हद होती है। ये लोग तो पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पे जाहिल है। मैं मुंह से गालियां सुनेंगे, मैं नीचे जा रही हूँ। इंतहाई गलीज गंदे माफिया, गलीज गंदे लोग, बेगैरत। अपनी माँ की कराओ जाकर। एक दफा समझाया है, 2 दफा समझाया है, जो आता है बकवास शुरू कर देता है। और मिर्जाइयों गैरत हो ना, पागल लोग, चूने मर जाओ जाके तुम लोग। के मार जो बेगैर तो तुम लोग मेरे पीछे इसलिए पड़े हुए हो ना, मुझे सारा कुछ पता है। तुम लोग जो है लेकर आते हो किसी को बीच में। बेगैरत कौम है। बेगैरत कौम ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੁਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰੇ। ਵੀ ਬੇਗੈਰਤਾ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਕਰਵਾ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। आमिर भाई ये सारे ठूए ने जिन्होंने हाथ लायो वो भी डांग मारदा। जी सब ठुए। तुम्हें मैं सुन्नत बता रहा हूँ, नेकी का काम बता रहा हूँ। यार मेरी सुन्नत पूरी बेटी दे रिश्ते दे अपनी मां का ब्याह करा मलक इमरान नाल लगाता। अपनी मां का रिश्ता दे मलक इमरान नू, जल्दी रिश्ता हो जाएगा। मलक इमरान भी कुवारा ही ते वेला ही ते तलाश पे करदा ही बेगैरत आदमी। और बेशरम गंदी बात पैदा होंगे। कुत्ते वाली करवा के वहां से मेरे से भाग के इधर आ गया तू। लानती आदमी बना दिया है। नहीं लईन आदमी, वहां तो तुम कह रहे थे मुझे उर्दू नहीं आती, बेगैरत मुनाफिक है। इधर तू बक बक कर रहा है, आके इधर सुन्नतें बता रहा है। अच्छा तुमने कितने डॉलर लिए मुसलमान होने के पहले, मुझे ये बताओ। तू गलीज आदमी डॉलर तू कितने डॉलर लेने ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਵਿਆਹ ਛੱਡ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ले। मेरा और तुम और लानती किरदार बेशरम गलीज ना तुम्हारा, तुम्हारी शक्ल अच्छी ना तुम्हारा किरदार अच्छा। अच्छा यार और से छितर खा अच्छा ये वाटर एक 15 दिनों से बेटी 15 दिनों से बेटी यार आमिर भाई अभी ये बंदा ये मुनाफिक का बच्चा अभी छितर खा के आया है और यहाँ आके गलीज हरकतें शुरू कर दी हैं। ये उधर आया वड्डा मुजाहिद बन के जी मैं मिर्जा साहब का दिफा करूंगा। मैंने हवाला लगाया, मैंने कहा ये पढ़। मिर्जा कादियानी कहता कुरान गालियों से पुर है, कहता जी मुझे उर्दू नहीं आती पढ़नी। मैं कहा पंजाबी, कहता पंजाबी नहीं आती। फिर 1 मिनट के बाद पढ़ने लग गया, कहता 5वीं लाइन में लिखो नीचे क्या लिखा है पढ़ो। कसम उठा अल्लाह की तुझे नहीं उर्दू पढ़नी आती, झूठे बदकार आदमी। और चुप कर जा, वहां भी बेइज्जती करवाई है तूने मेरे से। मुर्शद सानू मौका दे दिया करो। ऐसे पकड़ के तुम मुसलमान हुए हो। कितने में बिके हो तुम दोनों, आमिर हक और तुम? बेगैरत कौम नू इस अच्छी बेगैरत बोली लगी थी तुम्हारी। 10 छितर सवेरे उठदे 10 छितर शामी सौन लगे मार के मुसलमानों सोया करो। और यार अल्लाह के बंदे, मैंने तो तुझे शरई हुक्म बताया और तू आगे से गालियां दे रहा है। परले तो शरई हुक्म तो मालिक इमरान की बारी उठ जाता है। मलक इमरान की बारी, मलक इमरान मैं तेनू कदे नहीं किया, लेकिन तू परले की मुंह ते रेशमी रवा। मेरी गल सुन वाटर। हाँ जी। तू मावा भैणां ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। नहीं लेकिन ਅੱਜ मैं ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬੇਗੈਰਤ ਔਰ ਦਯੂਸ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇਰੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਯੂਸ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਕਵਾਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਤੂੰ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਗੈਰਤ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ? ਔਰ ਦਯੂਸਾ ਬੇਗੈਰਤਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੈਰਤਾ ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਦੀ ਕਰਵਾ। आमिर भाई इससे पूछे जम्बा को जो इल्हाम हुआ है मलक फरहान वेला वे शादी क्यों वाटर मलक फरहान वेला है वो हराम प्रमोट कर रहा इन्हें करवा दे मां का ब्याह करा। बेटी दे रिश्ते और जाके अपने खलीफा की मां भैन का ब्याह कराना जंबे ਨੂੰ इल्हाम होया बगैरता क्यों नहीं करवांदा? ब्याह कराना गुनाह क्यों होता नहीं करदा कि इल्हाम से? आजकल तेनू गालां बड़ियां आईयां ने ते तेरा जवाब तेनू सोहना लग है। गया। बह गए हो ਤੂਬਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਣਾ ਜੰਬੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ? अपनी शरीयत बना के बह ਉਹ गए हो। ਬੇਗੈਰਤਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ और ਕਰਵਾ बगैर ਲੈ। का तू करवा ਉਹ दे। ਮੁਲਹਿਮ ਮਿਨੱਲਾ ਏ, ਉਹ ਮੁਲਹਿਮ ਮਿਨੱਲਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਆਪਣੀ ਤੂਬਾ ਬੀਬੀ बगैर ਦਾ। का राजा जवेद का ਉਹ ਦਯੂਸਾ, ਉਹ ਬੇਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਾ ਬੇਬੇ ਦਾ- ਜਵੇਦ ਕੌਰ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਰਵਾ ਦੇ ਤੂਬਾ ਬੀਬੀ ਦਾ। ਤੂਬਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾ ਜਾ ਕੇ ਅਬਦੁਲ बगैर का माइक क्यों बंद कर देना है? ਉਹ ਦਯੂਸ ਆਦਮੀ और नहीं बताओ ना, तूबा का निकाह कराने में कौन सी शरीयत तुम्हारे बाप ने घर में बैठ के बनाई है? वो भी तो निकाह ही मांग रहा है। उसने क्या गलत डिमांड की है? और मैंने ये कि मसरूरे दी पोती कैसे अहले पोती सुन्नत लेके जमात दे दे मसरूरे दी पोती। ਅਬੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹ ਬੇਗੈਰਤ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਬੇਗੈਰਤ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਟਕ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਬੰਦਾਂ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਦੇ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। और ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਹਾਤੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਟਕ ਜੇਕਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨਾ ਬੇਗੈਰਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਗੰਦ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਟਕ ਕੇ ਫਿਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
दूसरे लिए माँ बहन की इज्जत कर सको और लानती हो और बेयूसी हो और बेगैरत हो और चोर हो और लानती हो फिर अपनी वालदा का रिश्ता मलिक इमरान के नाल करवा ना या अपनी वालदा का रिश्ता जो है कि साडी और औरंगजेब साहब का करवा करवा ना अपनी वालदा का रिश्ता लानती है तो फिर मैं मलिक इमरान का हाथ मांग सुन ला मैं तेरी माँ का हाथ मंगा मलिक इमरान आज ठीक हो अपनी माँ का रिश्ता दे मैनू यार करवाओ जो चलो मेरी गल सुन तू शर्माने बन जी तो मलिक इमरान ने अपने वालदा का रिश्ता दे तू शर्माने बन जी तो मलिक इमरान ने अपने वालदा का रिश्ता दे तेन मैं पढ़ावा मैं शुरू करना बिलाल नजीर लानती हो एक नंबर का खबीस आदमी है जो लानतिया बुलहदा बेयूसा बेहरामता फिर कहते हो मिर्जा ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ तुम्हें शरीयत को ਕੋਈ ਇਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੁਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕੁਆਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ तकलीफ हो रही है तुम्हें ਉਹ ਦੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਘਰ ਬੈਠੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ उसी कादियानी को तकलीफ होती है ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਜਾਲ ਕਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰੋ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਂਭੀ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਟਕ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਲਾਂਭੀ ਹੋ बिलाल साहब बिलाल नजीर ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ और ये ਜੱਟ ਮੰਗਲੇ ਬਟ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ आपके तो कुशल में पैर आ गया सच्चे मुसलमान ਵਾਟਰ ਬੇਟੀ ਦਾ और सच्चे मुसलमानों की कुशल में पैर क्यों आ गया शरीयत दा हुक्म दस्या 15 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇ और सच्चे मुसलमानों की कुशल में पैर क्यों आ गया शरीयत दी 15 दस्सी ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇ ਇਸ और शरीयत दस्सी ਓਏ ਬੇਯੂਸਾ ਓਏ ਬੇਗੈਰਤਾ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਧੀ ਤੂਬਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਜੰਬਾ ਨਾਲ ਤੂਬਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਬੇਗੈਰਤਾ ਓਏ ਬੇਯੂਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਦਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਕਵਾਸਾਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਜਾਲ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾ ਔਰ ਦਜਾਲ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾ ਉਹ ਦਯੂਸ ਕੌਮ ਦਾ ਦਯੂਸ ਫਰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਚ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਚ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਉਹ ਤੂੰ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਲਾਂਭੀਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੇਗੈਰਤ ਕੌਮ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਚਿੱਤਰ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 10 ਚਿੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲਾਂਭੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਇਮਾਨ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਡੀਆਂ ਲਾਂਭੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਗੰਦੀ ਕੌਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਾਕ ਕੀਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਗੈਰਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ 11 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਸਮਾਨ ਮਰਬੀ 11 ਸਾਲ ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੇਗੈਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੁਕਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਨਿਦਾ ਨਸਲ ਨਾਲ 35 ਸਾਲ ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਜਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਫਰਦ ਹੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਜਾਲ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰੋ ਬੇਗੈਰਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਜੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਂਤੀਆਂ और दयूसा और जनानियों ने कमाइयां खाने वाले बगैर तो और ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਨੰਗੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਂਤੀ ਹੋ ਔਰ ਦਯੂਸਾ ਔਰ ਦਜਾਲ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾ ਕਰਾ ਤੂਬਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਜੰਬਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਜੰਬਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਦੀ ਉਹਦੀ 1 ਲੱਖ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਤੂਬਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਔਰ ਦਯੂਸਾ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਜੰਬਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਫਾ ਜ਼ਮਾਨੀ ਹੋ ਜੇ ਇਹ 2023 ਚ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂਬਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਬੇਗੈਰਤਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਚ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਜਾਗ ਪਵੇ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਜਾਗ ਪਵੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਗੈਰਤ ਕੌਮ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੇਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੇਗੈਰਤਾ ਉਹ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ और कोई मसला नहीं उठ के आंदा सारे बेगैरत मसले थले रह के सुनने ना पए और बेगैरता जाओ जाके आप खलीफा ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਵਾਟੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਧੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਬਕਵਾਸ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਦਯੂਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਗੈਰਤ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੇਗੈਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਕਿ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਲਾਂਭੀਆਂ ਔਰ ਦਯੂਸ ਕੌਮ ਦੇ ਫਰਦਾ ਔਰ ਦਜਾਲ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰ ਖੋਲ ਮਾਈਕ ਤੇ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਬੇਗੈਰਤਾ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ
मुनकर ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦਯੋਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਦਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹ ਬੇਗੈਰਤ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮ ਕੌਮ ਨੇ ਛੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਛੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਯੂਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਗੈਰਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਾਇਜ਼ਾ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਡੈਡੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਾਂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਆ, ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਹੋ, ਉਹ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਯੂਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ ਹੋ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ 1:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ। ਓਏ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਰਦਾਈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਮਰਦਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੇਗੈਰਤ ਮਰਦਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਂਦਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਹੋ, ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਜਮਾਤ 'ਚੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਟੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਦਾ ਬੇਹਯਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆਓ, ਦੰਦ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਇਸ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕਵੇ, ਇਹ ਲਾਂਤੀ ਕਰੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾ ਪਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੱਢ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰੋ। ਇਹਨੇ ਸਫੀਆ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਲਾਂਤੀ ਨੇ, ਇਸ ਦਯੂਸ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਜਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੇਗੈਰਤ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਰਦਾਈਆਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਬੇਗੈਰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਦਯੂਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ, ਜੇ ਸਫੀਆ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਲੁਬਨਾ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂਬਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਵਾ ਜੰਮਾ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜੰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਤੂਬਾ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਦੀ ਜੱਫੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੂਬਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਦੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਚਾੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਸਾਰੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਜੱਫੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਖਰਾਬ 'ਚ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ 1:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਨੇ। ਐਸੀ ਬੇਗੈਰਤ ਟੀਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਸੀ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬੇਗੈਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਂਤੀਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਬੇਗੈਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕ ਪੁੱਟੋ ਤੈਨੂੰ ਬੇਗੈਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਸਫੀਆ ਸਿਸਟਰ। ਬਗੈਰ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੱਪਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਬੇਗੈਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਂਗੇ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਗੋਂਗਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਾਂਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਯੂਸ ਦੀ, ਇਹ ਦਯੂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮਾਰੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੂਰਾ ਇਸ ਬੇਗੈਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਰਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਇਸ ਬੇਗੈਰਤ ਨੂੰ, ਜਦ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਗਾਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਬੇਗੈਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਆਖੇ ਨੇ ਸਫੀਆ ਸਿਸਟਰ ਨੇ। ਤੋਂ ਗਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਐਡਾ ਬੇਗੈਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਬੇਗੈਰਤ ਦੀ ਹੈ। ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈ। ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬੇਗੈਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸੀ ਬੇਗੈਰਤਾ ਕੀ ਆਖੇ। ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੋਂ। ਇਸ ਬੇਗੈਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਇਧਰੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਗੈਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛ ਰਹਾ ਹੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਜਰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਸਫੀਆ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ। ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਮੁਨਕਰਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ इधर का है ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ राणा कितने साहब मिनट जाओ जरा इस वक्त जाओ जरा इस कंजर को मुझे ठीक करने दो जरा। अच्छा। जाओ आप इस वक्त ਇਹਨੂੰ ਬੇਗੈਰਤ ਨੂੰ भाई ਪੁੱਛੋ। जाओ आप। अच्छा काबरीन तो ना है और औरतों में ना है, आपस में एक दूसरे को ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। राणा साहब आप जाओ। ਮੇਰੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਗੈਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੇ ਸਫੀਆ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ। और निकाह दिया ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ और मुनकर ਇਹਨੂੰ ਬੇਗੈਰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛ ਛੜੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ। की सी
मैंने उठाना करो यार, मैं पहले ही बड़ा बदनाम हूं। लानती है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰੋ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਗੈਰਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। रहना भैया आप जाओ जरा यहाँ से, कोई बात नहीं, इसको मैं ठीक आप करता हूँ, आपस ये में बड़ा करो, ड्रामा लेकिन बनाओ। मैं आपस में मेरा कोई तो जिक्र लग रहा है। एक सेकंड राणा भाई आप जाओ, राणा भाई आप जाओ, रहना भैया आप ਮੈਨੂੰ जाओ ਰਾਣਾ इस ਸਾਹਿਬ यहाँ से ना। ये ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਹੋਸਟ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਨੂੰ 1 मिनट म्यूट कंजर करो। नु से मैं अगले दिन वो बेचारी राणा साहब उस बेचारी का वालिद बीमार है, आपको पता है, और यार इन्हें लगाम पाओ, उसका वालिद बीमार है, वो बेचारी मोबाइल नंबर भी चेंज नहीं कर सकती कि कहीं इमरजेंसी में कोई कॉल ना आ जाए। कंजर उस बेचारी खातून को ये जलील लोग जो पहले ही एक मुश्किल से गुजर रही है, रात के 1:30 बजे कॉल करके गंदी आवाजें निकालते हैं। कल भी वो हमारी ब्रॉड पे बहन आई, उसने बताया नहीं, एक मिनट ठहर जा। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ये तो अगर कोई ऐसे गंदी कारण कर रहा है, हमें क्या पता कौन है वो पुलिस को ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾर्ड ਹੋ ਗਈ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰਿਕਾर्ड ਹੋ ਗਈ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ वो तो पुलिस केस है ना, हाँ। इसी पे इल्जाम न लगाए आप गलत। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, वाटर से नहीं ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਜਮਾਤੀ ये ਦੇ ये ना कहे कि जमात का ये फलां ये फलां। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੌਣ ਨੇ ਲੋਕ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜੇਗਾ ਕਿ ਪਛਾਣ ਲੈਣੇ ਬੰਦੇ। ये कनाडा है, यहाँ तो पता चल जाता फौरन तौर पे। हाँ हाँ पता चल गया उन्होंने, राणा साहब पता चल गया। तो ठीक है, उस पर इल्जाम नहीं हम लगा सकते। मैं कहना सी कि इल्जाम कोई झूठा इल्जाम लाने लगे हैं। लेकिन ये तीनों और कौन है वो? अच्छा उन्होंने जो बगैरती की थी वो तो पहचान नहीं की बकवास। चल पे पैर आ गया। अच्छा इस बगैरत पैर आ गया, खड़े हो जाओ।